Students, myself Ashwini Kulkarni. We have discussed about the determination of cost of capital in the last video. Now, in this video, we discuss about the term capitalization. Okay. The term capitalization is derived from the word capital. Hence, it would be appropriate to understand the meaning of capital. Capital in business usage is mostly taken to mean total assets required to operate in a business and the money needed to acquire such assets. The term capital in accounting literature means the net worth of the company. सगळ्यांना माहिती आहे capital म्हणजे काय. Okay. Net worth means assets minus liabilities. Okay. Economists use the term capital to mean all the accumulated wealth used to produce additional wealth. The debtors and similar accounting claims, the intangible assets like goodwill are excluded from the economist's version of capital. Okay. Then concept. The term capitalization is used in relation to companies and not in respect of sole proprietorships and partnership firms. Okay. Different views have been expressed on the concept and definition of capitalization by various authors in the context of corporate sector. Okay, ज्यावेळेस capitalization ही टर्म आपण म्हणतो त्यावेळेस फक्त आणि फक्त कंपनीच्या बद्दलच आपण रिलेट करतो, ना की सोल प्रोप्रायटरशिप आणि पार्टनरशिप फर्मच्या संदर्भात. तर ह्या कॅपिटलायझेशनच्या संदर्भात डिफरंट व्ह्यूज आहेत ते कन्सेप्टबद्दल त्यांच्या डेफिनेशनबद्दल. ओके, सो ते आपण बघूया. सम ऑथर्स हॅव गिवन इन अ ब्रॉड मिनिंग वाईल अदर्स हॅव यूज्ड इट अ नॅरो सेन्स. काही जणांनी मोठा त्याला सगळं त्याच्यामध्ये सामावलेलं आहे आणि काही जणांनी फक्त एक नॅरो साईड त्याची दाखवलेली आहे. According to first school of thought, capitalization has been defined to include the amount of capital to be raised, the securities through which it is to be raised, and the relative proportions of various classes of securities to be issued, and also in administration of capital. तर फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉटने काय सांगितलं आहे तर कॅपिटलायझेशन म्हणजे काय, टू इन्क्लूड द अमाऊंट ऑफ कॅपिटल टू बी रेज. अशी अमाऊंट की जी कॅपिटलमध्ये वाढवली जाते, त्याच्यामध्ये सेक्युरिटीज जे आहेत ते इन्व्हॉल्व होतात. द सेक्युरिटीज थ्रू विच इट इज टू बी रेज. ओके, सिक्युरिटीच्या आधारे कॅपिटल जे आहे ते वाढवलं जातं. अँड द रिलेटिव्ह proportions of various classes of securities to be issued. आणि त्याच प्रपोर्शनमध्ये या सेक्युरिटीज इड केले जातात. कशासाठी? अँड ऑल्सो द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॅपिटल. कॅपिटलचं चांगल्या पद्धतीने ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे चांगल्या पद्धतीने त्याचं वाटप किंवा बायफर्केट करण्यासाठी म्हणून हे सगळं केलं जातं. ओके, the analysis of this definition clearly shows that capitalization is synonyms of financial planning with financial planning. Besides the amount of capital required in a business, it decides about the determination of the firm and the relative proportion of the various classes of securities to be issued and administration of policies concerning capital. Okay, some of the important definition have been discussed in this video. Let's start. Definitions. First is capitalization of a corporation comprises the ownership capital and the borrowed capital as represented by long-term indebtedness. It may also mean
total accounting value of capital stock, surplus in whatever form it may appear, and funded long term debt. ही डेफिनेशन केली आहे लिलिन डोरेस यांनी. ओके, काय सांगितलं त्यांनी? कॅपिटलायझेशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन कंप्रायझेस काय काय असतं? द ओनरशिप ऑफ कॅपिटल. कॅपिटलायझेशनमध्ये काय काय असतं? कॅपिटलचे ओनर्स असतात. अँड द बॉरोड कॅपिटल, बॉरोड कुठून केलेले आहेत कॅपिटल त्याची पण नोंद असते. ॲज रिप्रेझेंटेड बाय लाँग टर्म इंडेप्टनेस, की तुम्हाला लाँग टर्ममध्ये किती तुमचा इंडेप्टनेस असणार आहे हे रिप्रेझेंट करतं कॅपिटलायझेशन, असं कोणी सांगितलेलं आहे? लिलियन डोरेसने. आणि असं पण सांगितलं आहे इट मे ऑल्सो मीन द टोटल अकाउंटिंग व्हॅल्यू ऑफ कॅपिटल, म्हणजे टोटल अकाउंटिंग कॅपिटलची व्हॅल्यू जी आहे, कॅपिटल स्टॉकची व्हॅल्यू, सरप्लस इन वॉट एव्हर फॉर्म इट मे ॲपियर अँड फंडेड लाँग टर्म डेट. ठीक आहे, जे काही सरप्लस आहे ते दिसतं आणि जे लाँग टर्म डेट आहे ते सुद्धा त्यामध्ये दिसतं. कशामध्ये? तर बॅलन्स शीटमध्ये. ओके, सेकंड जी डेफिनेशन आहे ती आहे गर्स्टनबर्गने केलेली. कॅपिटलायझेशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन इज द सम ऑफ द पार व्हॅल्यू ऑफ द स्टॉक्स अँड बॉन्ड्स आउटस्टँडिंग. ओके, सो ही जी डेफिनेशन आहे ही अगदी नॅरो साईडची आहे, की फक्त एका साईडची. कॅपिटलायझेशन जे आहे त्याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त ओनरशिप कॅपिटल इन्क्लूड्स कॅपिटल स्टॉक आणि सरप्लस इन वॉट एव्हर फॉर्म इट मे ॲपियर, आणि बॉरोड कॅपिटल विच कन्सिस्ट ऑफ बॉन्ड्स ऑर सिमिलर एव्हिडन्स ऑफ लॉंग टर्म डेप्ट. गर्स्टनबर्गने काय सांगितलं? कॅपिटलायझेशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन इज द सम ऑफ द पार व्हॅल्यू. पार व्हॅल्यू म्हणजे जी अगोदर आहे तीच सेम ऑफ द स्टॉक अँड बॉन्ड्स आउटस्टँडिंग, की जे आउटस्टँडिंग आहेत आणि नंतरून त्याच्यामध्ये ती सम जी आहे ती ॲड झाली आहे, म्हणजेच काय तर कॅपिटलाइज झाली. ओके, देन गुथमन अँड डॉगल जे आहे त्यांनी सुद्धा डेफिनेशन केलेली आहे की कॅपिटलायझेशन इज इक्विव्हॅलंट टू द व्हॅल्युएशन प्लेस्ड अपॉन द फिक्स कॅपिटल बाय द कॉर्पोरेशन मेजर्ड बाय स्टॉक अँड बॉन्ड आउटस्टँडिंग. ओके, तर ही जी डेफिनेशन आहे याच्यामध्ये फ्लोकलँड जे आहे तिथून हे केलेलं आहे. डेफिनेशन जी आहे ती त्यांचा पण त्याला सपोर्ट आहे, पण मेन जे स्टेटमेंट होतं ते होतं गुथमन आणि डॉगलचं. कॅपिटलायझेशन इज इक्विव्हॅलंट टू द व्हॅल्युएशन प्लेस्ड अपॉन, म्हणजे काय? कॅपिटलायझेशन जे आहे ते इक्विव्हॅलंट आहे कशाच्या? व्हॅल्यू प्लेस्ड अपॉन. कशाच्या व्हॅल्यू प्लेस्ड अपॉन? तर फिक्स बाय द कॉर्पोरेशन मेजर्ड बाय स्टॉक अँड बॉन्ड आउटस्टँडिंग. ज्यावेळेस आउटस्टँडिंग असतात आपले स्टॉक्स आणि बॉन्ड्स, तर ह्याच्या बरोबरीने इक्विव्हॅलंटली व्हॅल्युएशन प्लेस्ड केलेलं असतं कॅपिटलायझेशनचं, असं गुथमन आणि डगॉलचं डेफिनेशन आहे. ओके, from this definition it can be concluded that capitalization is the sum total of all long term securities. ओके, थोडक्यात आपल्या वरच्या डेफिनेशनमधनं काय कन्क्लूड होतं, काय मिळतं आपल्याला? तर कॅपिटलायझेशन ही एक अशी सम आहे, ही एक अशी टोटल आहे की ती ऑफ ऑल लाँग टर्म सिक्युरिटीज, सगळ्या सिक्युरिटीजची लाँग टर्म इश्यूड बाय अ कंपनीने इश्यूड केलेले लाँग टर्म सिक्युरिटीज आहे. ओके, of all long-term securities issued by a company and surplus not meant for distribution. आणि जे सरप्लस असतं, हे जे सरप्लस असतं, कॅपिटलायझेशन झालेली अमाऊंट ही डिस्ट्रीब्युशनसाठी नसते, म्हणजे वाटपासाठी नसते. जे शेअर होल्डर्स असतात ते त्यांच्यामध्ये डिस्ट्रीब्यूट होतात, हे कॅपिटलची डिव्हिडंडची अमाऊंट जी आहे ती डिस्ट्रीब्यूट होती, पण हे जे कॅपिटलाइज झालेली अमाऊंट असते त्याच्यावर कंपनीची लाँग टर्म सिक्युरिटी कंपनी इश्यू करते आणि हे सरप्लस जे आहे डिस्ट्रीब्युशनसाठी नसतं. ओके, नॉट मीन्ड फॉर डिस्ट्रीब्युशन. इन अदर वर्ड्स, capitalization is the act or process of fixing the value
value of an enterprise for the purpose of determining the capital liabilities that the company may assume in exchange for the property. ज्या वेळेस कंपनीला प्रॉपर्टी एक्सचेंज करायची असती त्याच वेळेस हे कॅपिटलायझेशन झालेली अमाऊंट जी आहे ती प्रोसेसमध्ये येते. ठीक आहे. अँड अकाउंटंट मे हाऊएवर यूज द कन्सेप्ट ऑफ कॅपिटलायझेशन इन अ डिफरंट वे. अकाउंटंट जे आहे तो वेगळ्या याने अँगलने विचार करतो. व्हॅन डिव्हिडंड्स ऑर रिटेन्ड अर्निंग्स in the form of stocks or bonus shares are issued to the existing shareholders, capital stock is increased and surplus decrease. The surplus is said to be capitalized and this process is known as capitalization. ओके, अकाउंटंटने त्यांच्या हिशोबाने बनवलेली आहे की जेव्हा डिव्हिडंड किंवा रिटेन अर्निंग्स जे आहे हे फॉर्म ऑफ स्टॉक किंवा बोनस शेअरमध्ये इश्यू केले जातात त्यावेळेस टू द एक्झिस्टिंग शेअरहोल्डर, कोणाला? एक्झिस्टिंग शेअरहोल्डरना. कॅपिटल स्टॉक इज इन्क्रीज, त्यावेळेस कॅपिटल स्टॉक जो आहे तो इन्क्रीज होतो. अँड सरप्लस जो आहे, सरप्लस जी व्हॅल्यू असते कॅपिटलची ती डिक्रीज होते. द सरप्लस इज सेड टू बी कॅपिटलाइज, जो सरप्लसचा भाग असतो तो कॅपिटलाइज होतो. अँड धिस प्रोसेस इज नोन ॲज कॅपिटलायझेशन. ओके, आणि अशा प्रोसेसला म्हणतात कॅपिटलायझेशन. ओके, अगेन इन फायनान्स, capitalization of income means the process of estimating the present investment value of a property by discounting the present worth, the anticipated stream of future income. Okay, so in other words we can say when total earnings along with the current rate of interest are used for calculating the total capital, the process is called capitalization of earning. थोड्या वेगळ्या भाषेमध्ये आपण फायनान्सच्या भाषेमध्ये बोलूयात की जेव्हा टोटल अर्निंग्स, ओके, म्हणजे टोटल कंपनीचा प्रॉफिट अलॉंग विथ द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, करंट रेटचा जो काही इंटरेस्ट रेट असेल आर यूज्ड फॉर कॅल्क्युलेटिंग द टोटल कॅपिटल. ज्यावेळेस हे करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आहे कॅपिटलवरचा हा टोटल कॅपिटल कॅल्क्युलेट करण्यासाठी म्हणून वापरला जातो, त्या प्रोसेसला कॅपिटलायझेशन असं म्हणतात, कॅपिटलायझेशन ऑफ अर्निंग. ठीक आहे. सो कॅपिटलायझेशन हॅज बीन यूज्ड इन अ नॅरो सेन्स टू इन्क्लूड द ॲग्रिगेट ऑफ ऑल टाईप्स ऑफ लॉंग टर्म सिक्युरिटीज अँड सरप्लसेस नॉट मेंट फॉर डिस्ट्रीब्युशन. हे आपण अगोदर पण बघितलं. अ सेपरेट टर्म कॅपिटल गिअरिंग ऑर स्ट्रक्चर हॅज बीन यूज्ड टू डिनोट द फॉर्म्स अँड प्रपोर्शन ऑफ various securities to be issued. Okay, we shall discuss first the basis of capitalization and then the different aspect of capital structure. Okay, the separation of these two topics for the purpose of this explanation is not intended to give the impression that management arrives in total amount of capitalization and then determines the capital structure. आपल्याला नेक्स्ट जे बघायचं आहे कॅपिटल स्ट्रक्चर, तर त्या अगोदर काय करायला लागतं मॅनेजमेंटला, तर कॅपिटलायझेशन अमाऊंट किती आहे हे ठरवायला लागतं आणि मग कॅपिटल स्ट्रक्चर डिस्क्राईब करायला लागतं. ओके, ॲक्च्युली व्हॉट हॅपन्स इज दॅट मॅनेजमेंट एस्टिमेट्स द अमाऊंट ऑफ कॅपिटल दॅट विल बी रिक्वायर्ड अँड देन ट्राईज टू फिगर आउट how to raise that amount of capital. ओके, कशा पद्धतीने फिगर आउट करतात की अमाऊंट, कॅपिटलची अमाऊंट कशा पद्धतीने वाढवली जाऊ शकते. इन मेकिंग इट्स डील विथ दोज हू सप्लाय द कॅपिटल इट अराइव्स ॲट द कॅपिटलायझेशन अँड कॅपिटल स्ट्रक्चर. आणि हे सगळं करून विथ दोज हू सप्लाय द कॅपिटल, कशा कोणासोबत की ते कॅपिटल सप्लाय करतात आणि it arrives at the capitalization and capital structure. Okay, understand? Hope you understand the concept and definition of capitalization. If you have any problem, you can message me or mail me. I will definitely get back to you. Okay, in the next video we discuss about the over capitalization and under capitalization term. Okay, so see you soon in my next video. Till then, take care. Thank you.